ऑल सारे वेरी गुड मॉर्निंग। अज आप टॉपिक है अपना SCERT। जो टॉपिक अपना SCERT जिमें कि तुहानूं पता है कि यह स्टेट लैवल के उत्ते काम करती है। जेकर असीं थोड़ा इस तो ये बारे जानना तो थोड़ा जिहा आपां पढ़ते हैं NCERT, क्योंकि जो असीं किसी चीज़ को पढ़ाने तो ना पहले लिंक करते हैं चीज़ को। लिंक करना मतलब ये कि जितों ही चीज़ की शुरुआत होती है तो उन्होंने आप पढ़ते हैं कि पहला इस लैवल के उत्ते जे गल करिए तो NCERT पहला इस तो उपर काम करती है, जिसका मतलब है कि नैशनल लैवल के उत्ते नैशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, जे एजुकेशन की गल करिए तो नैशनल लैवल के उत्ते जो भी पूरा ऑल ओवर वर्क करती है तो वो NCERT करती है। तो जे NCERT करती है, जे स्टेट लैवल की गल करिए तो SCERT करती है। तो इन्हों के एक थोड़ा जिहा जो कॉमन है वो हैगा कि जे सिक्ख्या की गल करिए तो एक संविधान के अनुसूची 7 नंबर के दस्या गया कि जी सिक्ख्या के उपर आ गई वो स्टेट तो जी है केंद्र वो दोनों कानून बना सकते हैं, है ना। हाँ जी, जो भी अपना बनाते स्टडी के जो भी काम होगा वो सारा जो भी स्टेट ते जिहड़ा हैगा केंद्र वो दोनों कानून बनाओगे। मतलब कि एजुकेशन की जी है कि इंप्रूवमेंट करनी है, जो भी पॉलिसियाँ होंगी उन्होंने लागू करना गा। ठीक है, वो सारा काम किहने करना होंदा है, इन्हां दोनों के उपर जिहड़े केंद्र ते राज दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं। ये अच्छा, ये आप पहले जो SCERT की गल करिए जिवें नैशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग आ जाता, तो SCERT के की लग जाता सिंपल स्टेट। ठीक है, बाकी सारा सेम स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। क्लियर, ये स्टेट लेवल के। अच्छा, तो इसका जोड़ा है बीड़ा जो उपराला गा वो किहने कीता, क्योंकि पंजाब के गल करिए भी कदों बनिया तो हरियाणे च कदों बनिया, आप दोनों बारे थोड़ी गलबात करते हैं। एक है ने मिस जो आप कहिए हैगी उसका नाम है अंजानी दयानंद। ठीक है, मिस अंजानी दयानंद ये इत्थे ज्वाइंट सैक्रैटरी सीगे जिन्होंने कि इस SCERT का जो कंसैप्ट आ वो लैके आने के योगदान पाया। मतलब इन्होंने की किया जी जे उस टाइम के सारे सैक्रैटरी से पंजाब के नाल जो भी है उन्होंने मिल के मीटिंग की उन्होंने कि स्टेट लैवल के उत्ते जो एजुकेशन को लैके आना गा तो इनू किस तरीके इंप्लीमेंट करना गा, वो सारे की एक मीटिंग ली किन्होंने मिस अंजानी दयानंद जी। ठीक है, तो जोड़ा है मतलब हूँ इन्होंने भी SCERT बनया किमें किस के थ्रू बनया, तो एक देखते भी पंजाब के उस टाइम के दो चल रहे थे जिहदा एक तो SI एक SISV, ये दोनों सी क्योंकि देना दोनों के कंबीनेशन के विचों निकल के आया है SCERT। हम देखते हैं जो SCE मतलब स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, इस स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन। इन्होंने दोनों के विचों जो इन्होंने कहा कि जो ये ऑलरेडी हैगे आ तो इन्होंने दोनों के कंबीनेशन के विच इन्होंने दोनों के विचों कढ़ के लेके आंदा सीगा SCERT। ये तो बनी SCERT। ठीक है, तो जेकर आप हरियाणे की गल करिए तो हरियाणे के विच ये बनेगा अप्रैल, हरियाणे के विच ठीक है ये बनेगा अप्रैल 1979 अप्रोक्सीमेट ये तैयार हो गया सीगा। तो जेकर पंजाब की गल करिए तो पंजाब के विच ये बनया जुलाई 1981। कोई किसी का क्वेश्चन हो तो कोई भी पूछना चाहता अच्छा। हाँ जी, मतलब जो SCERT का कंसैप्ट आया उन्हें ये लगे आए ने अंजानी दयानंद इन्होंने सैक्रैटरी ने हर एक स्टेट के जिन्ने भी सैक्रैटरी से उन्होंने मीटिंग की। मीटिंग करने तो बाद उन्होंने कहा भी पंजाब के ऑलरेडी 2 संस्थावां जो चल रही ने काम कर रही ने एजुकेशन के उपर, इन्हों के विचों ही एक SCERT ऐलान करके लेके आती जिन्हें कि नैशनल के अपना तालमेल बना के स्टेट लैवल के उत्ते एजुकेशन इंप्लीमेंट करना।
ਜੋ ਵੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਵੀ ਕੀ ਸਟਰਕਚਰ ਆ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਸਭ ਨੂੰ। ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਲਿਟਲ ਬਿਟ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਓਵਰਆਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੁਅਲ ਆ, ਮਤਲਬ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਕਰਿਕੂਲਮ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਕਰਿਕੂਲਮ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਿਕੂਲਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ SCRT ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਜੋ ਉਹ ਹੈਗਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਐਂਡ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਐਂਡ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਕੂਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ SCRT ਦਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀ। ਤੀਸਰਾ ਹੈਗਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ। ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬੈਸਟ ਮੈਥਡ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਫਿਰ SCRT ਨੇ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਜ਼ੂਮ ਐਪ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਥਰੂ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਵੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ SCRT ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਮਨ ਜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਬਜੈਕਟਿਵ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਕਰਦੀ। ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ। ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ। ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹਰ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੋਂ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਐਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਬੈਸਟ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨੰਬਰ 2 ਕਰਿਕੂਲਮ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰਿਕੂਲਮ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜੇ ਸਟੱਡੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਰਿਕੂਲਮ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਰਿਕੂਲਮ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਪਲਾਨ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ ਉਹ ਸਾਰਾ SCRT ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਹਿਮ ਕੰਮ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਉਹ ਕਰਿਕੂਲਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰਿਕੂਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਐਡ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਊਗਾ, ਕਦੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕਰਿਕੂਲਮ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨੰਬਰ 3 ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ, ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ, ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ, ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ। ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਉਹਦਾ ਜੋ ਵੀ ਕਨਕਲੂਜਨ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲਣਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਹਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਨਿਕਲਣਾ। SCRT ਨੇ ਦੇਖਣਾਗਾ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਲਾਨ ਕਰਨਾ, ਐਵੈਲੂਏਟ ਕਰਨਾ, ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਰਨਾ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ SCRT ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਜੀ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਰੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀ, ਕੈਰੀਅਰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਅੱਗੇ ਕੀ ਚੁਣਨਾ ਹੈ ਜਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਕੈਰੀਅਰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਵੀ SCERT ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ, ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਪਾਲਿਸੀ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇੰਪਲੀਮੇਸ਼ਨ। ਜੋ ਵੀ NCERT ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਜੋ ਵੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਬੋਡੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਭੇਜਦੀ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਗਾ ਜੀ, SCERT ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗੇ ਇਹਦੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਕੁਝ ਜੋ ਮੇਨ ਨੇ, ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਐਜ ਇਟ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਦਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੇਟ ਦਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਨੂੰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੌਣ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਾਇਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਟ ਨੇ ਗਾਈਡੈਂਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅੱਗੇ, ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਸੌਰੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਚਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਡਾਈਟ ਦੇ ਥਰੂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਡਾਈਟ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਡਾਈਟ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਨ ਸਰਵਿਸ ਟੀਚਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਆਲਰੇਡੀ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀਚਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਵੀ SCERT ਦਾ ਕੰਮ ਆ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਇਨ ਸਰਵਿਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਐਂਡ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰੀ ਆਫਿਸਰ, ਜੋ ਬਲਾਕ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂਗੇ, ਬਲਾਕ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ SCERT ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸ ਐਂਡ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸ, ਮਤਲਬ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ। ਕੰਡਕਟਿੰਗ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਔਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸਕੂਲ ਲੈਵਲ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਡਕਟ ਕਰਨਾ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਵੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ SCERT। ਸਪੋਰਟ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ SCERT ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫॉर ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਆਪਣੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਿੱਦਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣੇ B.Ed ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਡਿਗਰੀ ਹੈ, ਤੇ M.Ed ਹੈਗੀ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਡਿਗਰੀ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੌਨ ਅਟੈਂਡਿੰਗ ਭਰ ਲਾਂਗੇ, ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜੌਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ SCERT ਹੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਹਨੂੰ, ਸਟੇਟ ਨੂੰ। ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰਿੰਗ ਐਂਡ ਪ੍ਰੈਸਕ੍ਰਾਈਬਿੰਗ ਕਰੀਕੁਲਮ, ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ, ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ, ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਮਟੀਰੀਅਲ, ਜੋ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ SCERT। ਤੇ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨੀਚੇ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਕਿਹਦਾ ਹੈ, ਤਾਲਮੇਲ ਹੈ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੰਡਰਟੇਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਜੋ ਵੀ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਬਣ ਕੇ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਨੀਚਲੇ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ, ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਜਿਹਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ SCERT ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਏਜੰਟ ਆਫ ਚੇਂਜ, ਮਤਲਬ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਏਜੰਟ ਆਫ ਚੇਂਜ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ NCERT, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੰਸੈਪਟ ਆ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬਹੁਤ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਇਫੈਕਟਿਵ ਸਟੱਡੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।